Assalomu alaykum barchaga. Bugun sahna so'zi panining video saboqlig'imizni olamiz. Ya'ni bugungi saboqimizda sahna so'zi pani, ya'ni o'tgan saboqlarda aytdik-ya, aktyor sheberligi tikardan so'z sahna so'zi panini tikarlanib, ya'ni aktyor sahnada durust söylöw kerak. Sözlerde anıq, tınıq tamashabinga жеткеру керек. Bularning barlig'i o'sha sahna so'zida o'tiladi deb aytgan edik, ya. Endi sahna so'zini ulkan ikki bo'lakka bo'ldik. Qanday edi? Sahna so'zi ulkan ikki bo'lakka bo'linadi. Сөйлеу texnikasi ham so'z ustida ishlaw. Durust. Sahna so'zini ikkiga bo'ldik, ya'ni söylöw texnikasi hamda so'z ustida ishlaw. Endi bugungi temamizda söylöw texnikasida artikulyatsiya, diksiya, dem, davos, orfoepiyaga bo'ldik, ya, 5 bo'lakka bo'ldik söylöw texnikasining o'zini. Usullari bo'yicha, ya'ni 5 bo'lakka bo'lganimiz bo'yicha, artikulyatsiya bo'yicha, diksiya bo'yicha, davos bo'yicha, dem bo'yicha, orfoepiya bo'yicha barlig'i bo'yicha amaliy shinig'ularga o'tamiz. Ya'ni amaliy ko'rsatib beramiz. Bundan oldin har bir student, talaba har bir saboqqa kirishdan oldin qizib olu kerak. Durust ol yugurib keladi, durust ol ko'chadan keluvi mumkin. Sonda da baribir shu saboqqa kirishuv protsessi, ya'ni shinig'u davomida bo'lib o'tadi. Ya'ni amaliy shinig'uga o'tamiz, Olay bo'lsa, amaliy shinig'ularimizga o'tamiz. Ondan burun dene shiniqtirib olamiz. Hamma shengber bo'lib aylanamiz, astin yurib boshlaymiz. Astin yurib boshlaymiz. Tezlikni ko'taramiz. Oyoqning ushunda. Iloji barincha tars turs degan seslar chiqmau kerak. Yengil bo'lish kerak aktyor odam. Tezlastik. Shengberda ustaymiz, aralıqlarda uslaymiz. Ishga qarab yuguramiz. Shengberning ishini. Sirtqa qaraymiz. Qo'llarni harakatlantirsak de bo'ladi. Oldiga qaradik. Oldimizga qaradik. Endi qo'llarga oyoqlarni tegizamiz, yaxshimi? Oyoqlarni qo'lga emas, qo'llarni oyoqlarga tegizamiz. Endi orqaga. Жеңіл секірін, жеңіл. Қапталға. Болды, астен жай жүріспенен қадам тастаймыз. Тоқтап қалмаймыз. Мұрын менен дем аламыз. Қол көтеріп, ауыз менен шығарамыз. Қолды түсіреміз бірге. Yaxshimi? Dem aldık, çıkardık. Dem aldık, çıkardık. Және bir mərtə. Dem aldık, çıkardık. Aslen şahmatni порядкаga kelamiz. Sal jahilla, na o'rtaga, na orqaga, Palmurat. Endi qo'llarni belga qo'yamiz, oyoqlarni shelki kengligida ashamiz. Basdan boshlab oyoqning uchidan chekim o'tamiz, yaxshimi? Ketdik, aylantirdik o'ng tarafga. Shep tarafga.
оңға, шепке, алдыға, артқа. 2-3 мәрте қайталаймыз. Енді еңге өтеміз. Алдыға 4 мәрте, артқа 4 мәрте. Кейінгісі қолларды полный созамыз, яқшы ма? Мылай мынандай істеп қалу ешкімге пайда емес. Өзіңізге пайда болу үшін қолды полный созамыз. Алдыға и артқа. Екінші қолға өттік. Енді екі қолменен, яғни бассейнде жүзіп атқандай. Палмұрат, қолыңды полный соз. Арғы қолың жиналып қала береді сен көбінесе. Артқа жүземіз. Хәме жүзіп білеміз бе? Қолыңды соз. Жұмақладық. Белге өтеміз. Ұстадық белді. Оңға, әмде шепке. Сетік бе? Тізеге өтеміз. Екеуін қосқан халда оңға айландырамыз. 4 мәрте жақсылап айландырамыз. Енді аяқлардың ұшы қалып қоймау керек. Қолменен біркелікте. Азғана болса да қыздық па? Рахмет Хамеге. Енді орындарымызды иелейміз, ярым шеңбер болып тұрамыз. Енді артикуляциялық шынығуларымызға өтеміз. Яғни ең бірінші әме уақыт артикуляцияға жақсы керек болған шынығуымыз, яғни жақтың ішінде тіллерімізді сағат тіллері бойлап айландыру, яғни сіздерге көрсетіп беремін. Түсіндік қой? Қайталаймыз. Яғни бұл шынығу сөйлегенде тіллердің алжаспастан, шұбармастан, анық, тынық қылып айтуға шынығу болып есептелінеді. Түсіндік қой? Қайталаймыз бірге. Біріне айтып кетейін. Шынығу уақытында әрдайым аяқлар желке кеңлігінде ашық болу керек. Яқшы ма? Есіңізде сақлан. Қандай шынығу істесеңіз де желке кеңлігінде болу керек. Түсіндік қой? Ондай болса бірінші шынығу басыладық. Бірінші шынығуды болдық. Енді екінші шынығуға өтеміз. Бұл шынығуымызда біздердің артикуляцияға керек болған шынығу болып есептелінеді. Яғни қазіргі бірінші шынығуымызға ұқсап кетеді. Ұртларға тілді ұрған халда шынығу істейміз. Яғни оң ұртқа бірінші, кейіннен шеп ұртқа ұрамыз. Сол ізбездікте болады, яқшы ма? Яғни түсінікті ғой? Бұл уақытта тілімізді туры полный созылу керек, яқшы ма? Түсінікті болса, басылаймыз. Екінші шынығуды болдық. Енді үшінші шынығуға өтеміз. Яғни бұл да артикуляция үшін гармошка шынығу деп аталады. Яғни бұл шынығуда ерлер жиналады. Ең бірінші дәслеп, онан соң езулер жайылады. Яғни түсінікті ғой? Олай болса басыладық.
И. Рахмет, хамеге енді кейінгі шынығуға өтеміз. Бұл да артикуляция үшін кереклі болған шынығу, яғни жақты полный ашып жау. Бұл уақытта қиналмауымыз керек, яғни ашып. Яқшы ма? Мына жердегі тамырлар шығып кетпеу керек. Өзімізді қинамауымыз керек. Түсінікті ғой? Қинамаған халда жақты полный ашып жауамыз. Түсінікті ғой? Ондай болса басылаймыз. И. Төртінші шынығуымызды да істеп болдық. Шағы үшін енді артикуляцияға ақырғы шынығуымыз, яғни тайыншақ шынығуын өтеміз. Тайыншақ шынығуында таңлайды тілменен қағу. Яғни ауыз жұмылған уақытта таңлайды қағамыз тілменен, әмде жақлар ашылған уақытта таңлайды қағамыз тілменен. Амели көрсетіп берсем. Түсінікті ғой? Біргелікте істейміз онда. И. Бұл шынығуда ерін, таңлай, тіл, тіс, ұлма, сөйлеу органлары, сөйлеуге қайсы орган қатынасатығын болса, әммесі пайдаланылады. Бұл шынығу біздерге керек ең ахметті шынығулардың бірі. Жақсы. Ауызды елі де ашамыз. Олжас. Артикуляциялық шынығуларымызды жұмақлаймыз. Осыныңменен 5 шынығу өттік. Дұрыс па? Енді дем шынығуларына өтеміз. Демді қай жерге алған ең дұрысы деп айтылады? Естуіңіз бар ма? Диафрагмаға. Диафрагмаға қарынға алыну керек. Яқшы ма? Яғни демге ең бірінші шам шынығуын, әпуайлардан басылаймыз. Шам шынығуын өтеміз. Яғни иін кеңлігінде ашып аламыз. Қарынды ұстап тұрамыз. Яқшы ма? Қазір. Тұрды. Қарынды ұстап, аяғыңды ашын қара. И демді аламыз. Бірінші полностью. Онан соң алдымызда шам тұрыпты деп ойлаймыз. Яқшы ма? Көз алдымызға келтіреміз. Шам тұрыпты. Ең бірінші демге полный бір демді жібереміз, үфлейміз, шамды өшіреміз. Яқшы ма? Оннан соңғы екінші демге 5 қысқа, һәм 6-шыға бар демімізбенен өшіреміз. И үшінші демді алған уақытта 7 қысқа, 8-шіге бар демімізбенен шамды өшіреміз. Яғни көз алдымызға келтірген шамды. Түсінікті ғой? Дем алуды ұмытпаймыз. Қарынға дем аламыз. Дем алған уақытта иінлер көтеріліп кетпеу керек. Есіңізден шығармаң. Басладық онда. И. Енді екінші мәрте. 5 қысқа, 1 созыңқы. И. Үшінші мәрте. 7 мәрте қысқа, 1 мәрте ұзын, созыңқы. Түсінікті ғой? И.
Qarnlari og'ridimi? Og'rimadimi? Usi sham shunig'uvi hisoblanadi. Endi keyingi shinig'uvga o'tsak, ya'ni o'lda dem uchun shar shinig'uvi deb aytiladi. Yaxshimi? Demni alamiz, qo'limizda sharni uplaymiz. O'lda 5 qisqa demini uplab, eng oxirinda bayladik. Oxirgi demimiz bilan uzoqqa ushirib jiberamiz. Tushundingmi? Bo'lay bo'lsa, qo'llarga sharni aldik, qiyalimizdagi demni alamiz qarnga. Barakalla. Demga islagan ikki shinig'uvimizni jumaqladik. Endi keyingi shinig'uvimizga o'tamiz, ya'ni nasos shinig'uvi. Ya'ni bunda oyoqlar, o'ng oyoqlar bir qadam oldiga qo'ydik. Undan so'ng ko'z oldimizga keltiramiz. Nasos bor. Oldimizda hamma nasos ne ekan bilamiz-ku, jel beradigan. Nasosga borib, polni bir demni olamiz. Ondan so'ng 5 marta polni algan demimizni chiqaramiz, ya'ni yaxshimi? Polni bir dem algan bo'lsak, sonra 5 marta bo'lib chiqaramiz. Tushunarlimi? Olay bo'lsa, ko'z oldimizga keltiramiz. Yana bir marta qaytalaymiz. Endi usi algan bir demimizni 7 marta bo'lib chiqaramiz. Tushunarlimi? Baslandik. Yana bir marta. Bu shinig'uvimizdan nasos shinig'uvimizga o'xshab ketadi. Ya'ni demni qarnga, diafragmaga polni olamiz. Ondan so'ng 2 sekund turamiz kutib, demni chiqarmasdan. 2 sekunddan keyin 5 marta bo'lib chiqaramiz. Har dem chiqargan vaqt aralig'i 2 sekund bo'lishi kerak o'ningda. Tushunarlimi? Ya'ni tushunarlimi? Bo'lay bo'lsa, qaytalaymiz. Oyoqlarni ochib olamiz, unutmaymiz. Yin kengliginde. Keyingi shinig'uvga o'tamiz. Ya'ni danjinov shinig'uvi. Bunda hamma o'tirib oldik. Hamma diziga o'tiramiz. Hamma danjinab ko'rdik qo'ya, ovullarga bordik, qirman jinadik, danjinadik. Ya'ni oyoqqa o'tirdik. Ko'z oldimizga keltiramiz. Oldimizda danlar barlig'i shoshilib jotir. Sonra jinab olamiz. Ya'ni jinav vaqtida demni ishga. Yaxshimi? Tartamiz. Demni oldik. Danni jinagan bilan birgalikda qaltalimizda qalta bor. Chiqaramiz. Tushundingmi? Astin, tezligi astin. Keyin ikkinchi tezlikka o'tamiz. Ya'ni danni jinaymiz. Ikkinchi tezlik ol tez. Tushungan bo'lsak, birinchi astin tezlikda istaymiz. Tayyorlandik.
Axırғы mərtə. Həmə turamız. Şunun menen dem şınığuların jumaqlayımız. Endi dауыс şınığularına ötemiz. Ameli, yağni. Ең birinci dауыс şınığı samolyot şınığı. Yağni bizler dауыслы, Qaraqalpaq tilində özü sesler ikiге bölünеді ғой, dауыслы sesler, dауыссыз sesler. Dауыслы sesler neşe? 9. Олар нешеге бөлінеді? 2-ге бөлінеді, қандай ған? Жуан, жіңішке. Біздер қазір самолет шынығуында осы жуан дауыслы сеслерден пайдаланамыз. Яғни А, О сеслерінен. Ұмытпаң, есіңізде сақлаң. А, О сеслерінен. Яғни әмме алдыға қарап аламыз. Яғни бір-біріміздің қолымыз тип кетпеу үшін. Енді қолды созамыз, яқшы ма? Көрсетіп беремін өзім бірінші. Оң қолларды созамыз. Яғни, әр дайым дауыслы сестен алдын. Жаңағы айтқанымдай, иін кеңлігінде аяқларды ашып аламыз. И дем алуды ұмытпаймыз. Яқшы ма? Демді алдық. Түсінікті ғой? Яғни бұл шынығуда оң қол менен киятырыпты самолеттің оң қанаты А сесті менен. Яқшы ма? Ортаға келгенде О сестіне айланды ол. И сол уақытта шеп қанат келіп атырыпты, О сесіне айланады. Шығарып салады шеп қанат менен. Түсінікті ғой? Әммесі бір демде болу керек. Енді біргелікте істейміз. Аяқларды ашамыз, ұмытпаймыз. Аяқ ашылады. Яғни, оң қол менен басланған болсақ, басларым сол оң қол қаяққа баратырды. Шеп қолға берді, шеп тарепке қарадық. Түсінікті ғой? Онда баслаймыз. И бұл кейінгі шынығуымыз труба шынығуы деп аталады. Яғни бұл осы жаңағы А, О сестін аламыз, онан соң М сестін аламыз. Яқшы ма? Яғни көз алдымызға келтіреміз. Өлшемі осы көлемдегі труба бар. Трубаны алып ұстадық жоғарыдан. И соны алып киятырмыз. Осы жерде жер бар дейміз. Кіргіздік трубаны. Енді трубаны кіргізіп болғаннан кейін оны бекемлеу керек пе? Қапталарына топырақ керек, топырақты жинаймыз. М сесіменен. И оны бекемлейміз. Яғни, бұл шынығуда А, О сесті келіп оғаннан соң және бір мәрте дем алады екенбіз. Соны ұмытпаймыз, яқшы ма? Одан соң М сестіне өтеміз. Түсінікті ғой? Онда баслаймыз. Аяқлар ашулы ғой? Басладық. И
Енді кейінгі шынығуымызға өтеміз. Бұл да со дауыс шынығуына жүдә керекли болған шынығулардың бірі. Әмме жұп-жұптан бір-бірімізге қарап тұрып аламыз. Бір адам жетіспейді екен, я? Менің алдыма келің біріңіз. Ке, Мұрат. Яғни бір-бірімізге қарап тұрыппыз. Дұрыс па? Былайына қарап тұр. Гүлбахар кім? Біздерде болып. Енді тоғырланды. Яғни әмме маңлайдан баслап көз атраплары бетке өтеміз м әрібі менен. Яқшы ма? Астен қатты ұрмаймыз. Яқшы ма? М сестін айтып атырған уақытта мына ерілеріңіз азғандай бұжырлау керек. Яқшы ма? Өзіңізге сезіліп атыр ма? Созатлар болу керек. И мектің астына келгенде В сестін айтамыз. В сестін. Онан соң еріннің үстіне келген уақытта З сестін айтамыз. Яқшы ма? З сесті. И астен түсеміз. Мойыннан баслап, көкірек атрапларына Р сесті менен түсеміз. Көкірек атрапларын істеп болдық па? Мұратқа, яғни менің партнерыма артына өтемен. Яқшы ма? Арқасына Р сесті менен. Ол өзінің көкірек қапесіне Р сестін істейді. Мен бұныкін болдым ба? Ол маған өтеді. Яқшы ма? Р сесті менен. И болғанымыздан соң және бір-бірімізге қарадық. Партнерымызға қай жерден келген болған болсақ, мәселен, маңлай тәріптен келдік қо. Сол тәріпке қайтадан қайтамыз. В сесті, З сесті, М сесті менен со ақырына және қайтамыз. Түсінікті ғой? Онда тұрып алдық. И ұсының менен шынығуларымызды жұмақлаймыз. Оныңызға тұрсаңыз болады. Кейінгі сабақларымызда шынығуларымыздың ізін, яғни басқа шынығуларды біргелікте істеп үйренеміз. Әмеге рахмет.